was a man of extreme optimism, a man with a strong vision. He was totally relaxed. I was a little afraid. We are in a country in a war, and I remember in the end of the meeting I said we need to pray. And then he prayed in Macedonian, and I understood nothing except that I heard he mentioned the name of my Prime Minister, Bondevik, again and again. So he was sitting there praying for Norway and our Prime Minister. And I couldn't believe, how can he do that? He's in a country in a war. And this was only reflecting his extreme optimism. When he saw that everything is going down, he would say it's going up. So he had some strong convictions, which was guiding his life and his decisions. Од тие денови остануваат две дилеми. Првата, кој беше тогаш помудар и похрабар, народот или водството, ќе ја реши историјата. Точно дека Тетово е македонски град и никој нема да го земе. И ќе остане македонски град. И сите повторно треба да се вратиме да живееме заедно со нашите пријатели. Било кој да бил, дали албанец, турчин, влак, србин или македонец. Ве молам, повикајте се на разумот и трезвеноста. А јас верувам тие денеска што најмногу викаат, тие ако сега бидат повикани ќе бегаат бедош во своите домови. Втората, на Борис Трајковски, дали да постапи како верник или како командант на оружените сили, ја реши тој лично. Не дозволувајте омразата да го контролира вашиот живот. Мораме да бидеме единствени за да го поразиме ова зло. Мораме да бидеме соединети во нашата борба против секаква форма на зло и тиранија, бидејќи немаме втора шанса. Ви благодарам. Господ да ја чува Македонија и низините граѓани. Во почетокот на мандатот мислам дека јас барам како што го гледав, дека премногу ентузијастички го почна и така среќен. Потоа почна кризата кога дојде 2001 година, премногу напади, премногу притисоци од медиумите и ние бевме на притисок со тоа. Сакаше он да не оттргне, но сепак бевме дел од тоа. Дури се сеќавам на некои ситуации така јавни личности јавно кога се изразува и беа против него, се откажува од него. Секогаш му викав, имаш што да им кажеш, имаш што да им вратиш, спротистави им се. И тогаш како дете не го сваќав тоа, ама сега сваќам која била неговата трпеливост и неговото искрено простување од се срце и колку беше смирен и топол да не им врати, немаше зло во неговото срце да така да се изрази према нив, иако беа против него. Mr. President, perhaps if the non-ethnic Macedonians were better represented in your state institutions, there would be more calm and more stability in your country. There's been a lot of criticism that Turks, Serbs, Albanians are not sufficiently represented in state institutions. Macedonia shows a typical example. A typical example. The best example is the election of the president. A president who is elected and I belong to the minority church as a president in a country. You're a Methodist. Yeah, I'm Methodist. In the Orthodox country, it says about the democratic development of the country, and especially the Albanians vote for me. And I think that's the right time to say that Macedonia is a country where the tolerance, interethnic tolerance, is in the real development stage. Me një dëshirë dhe angazhim maksimal për trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve më të mprehta në Maqedoni,
veçanërisht atyre ndërretnike, por të një rëndësie për gjithë rajonin me marrëdhënie dhe një komunikim të shkëlqyer me homologët. I ndjeri president Trajkovski të mbetet në memorie historike si një politikan bashkohor, si një politikan pajdashës dhe si një ndër personalitetet që deri në momentet e fundit të jetës i dha frymë bashkëjetesës dhe tolerancës ndërretnike në vendin e tij. Duke u kthyer kështu në një shembull të liderit politik për cilin Ballkani ka shumë nevojë aktualisht edhe sot. Беше иницијатор, медијатор и покровител во постигнувањето на политичкиот договор, поведен од неговата лична заложба дека на светот нема ништо поважно од човечкиот живот. Неговата исклучителна вештина се покажа посебно во делот на менаџирање на дипломатската операција за решавање на конфликтот и тоа мајсторство човек го покажува кога е во средиште на судирот. Не може теоретски да се расправа, ниту може да претходно предпоставите како кој ќе се покаже во таквиот судир. Он не изненади. И оние кои го познава, мислат дека го познава. Во детали не изненади со начинот на кој суверено го водеше проектот кон успешно решение и ги бодреше наведнатите глави практично на политичките првенци, посебно на македонската страна во преговорите. Застана зад кормилото на проектот за градење нов соживот во Македонија. Ќе биде многу добро да му се признават заслугите, но најважните за сите граѓани, за сите јавни личности, за сите политичари во државата. Кога ќе им падне на памет да направат нешто, да мислат што правеше председателот Трајковски во најтешките моменти на нашата држава. Он си работеше само за мирот, ништо друго не го интересираше. Второ што му беше многу важно беше државата и мислам дека во неговото време, во неговата историја, он успе да се наметне како историја на нашата заедничка студбина, а тоа е Македонија. Охридскиот рамковен договор беше реализиран со промена на уставот. I think it was a moment of where leaders make a difference, and I think he did make a difference at that particular moment in time to ensure that his country stayed peaceful. Поддршка на мировниот план доби и од Европа и од Соединетите Американски држави. I will really underline his capability to bring people together, to build consensus, to try to bring people to work in the same direction, in a moment where that was the type of leadership that was needed. Што се однесува до рамковниот договор,